اور خبر تفصیل سے ضلع بارامولہ میں سوپور کے براٹ کلا علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ ہوئے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر براٹ کلا علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے تلاشی مہم انجام دی۔ ڈی آئی جی شمالی کشمیر سلمان چودھری نے بتایا کہ وہاں رہائشی علاقے میں چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا گیا۔ انکاؤنٹر کے مقام سے اسلحہ و گولی بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ملیٹنٹ کی شناخت ارمپورہ بارامولہ کے رہنے والے عدنان احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق عدنان مارچ سے لاپتہ تھا اور وہ لشکر طیبہ سے وابستہ تھا۔ انکاؤنٹر کے چلتے سوپور اور بارامولہ میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی تھی۔ انفارمیشن تھی کہ کسی ایک پرٹیکولر ہاؤس میں جو ہے یہ چھپے ہوئے ہیں اور اکارڈنگلی جو ہے جب سرچ پارٹی جب وہاں پر جا رہی تھی تو جیسے وہ تھوڑا اپروچ کیا تو ان پر جو ہے وہ فائر ہوا، تو اکارڈنگلی جو ہے یہ انکاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا۔ تو انکاؤنٹر جو ہے ابھی کوئی کچھ 4-5 گھنٹے کے قریب چلا ہوگا یہ، اس میں جو ہے ابھی تک جو ہے ایک ملیٹنٹ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے۔ سر جو انفارمیشن جو آئی تھی اس میں تو یہی تھا کہ دیر آر پریزنس آف سم ملیٹنٹس، بٹ جو فائنلی جب جو انکاؤنٹر ختم ہوا اس میں جو ہے ایک ہی ملیٹنٹ کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے۔ 26/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو پاکستان کے لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2009 ٹیرر فنڈنگ معاملے میں پنجاب پولیس کے محکمہ برائے انسداد دہشت گردی CTD نے لاہور سے گرفتار کیا۔ وہ لاہور سے گوجروالا جا رہا تھا۔ حافظ سعید کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ محکمہ انسداد دہشت گردی نے حافظ سعید سمیت جماعت الدعوہ کے 13 لیڈروں کے خلاف 23 معاملے درج کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق معاملے درج ہونے کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو گیا تھا۔ اس گرفتاری کو اس پس منظر میں بھی اہم بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی 22 جولائی کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ریاستی BJP نے مانگ کی ہے کہ پارٹی کے جن لیڈران کو دھمکیاں ملی ہیں انہیں معقول سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان بریگیڈیئر انل گپتا نے کہا کہ پارٹی کے ترجمان طاہر چودھری کو کچھ شرپسندوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر انتظامیہ کو سبھی پارٹی لیڈران کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے۔ مہودے صاحب کو اور ان کی سرکار کو اس بات کا گہن نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو پروکتا ہیں، ہمارا کام ہے، ہم تو پارٹی کی بات چیت رکھیں گے، پارٹی کی آئیڈیالوجی تو ہم نے رکھنی ہے، ہمارا روز کا کام ہے۔ لیکن اگر اس پرکار کی حرکتیں ہوتی رہی اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، سرکار کو چاہیے کہ پروکتاؤں کو سیکورٹی دی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ پلوامہ سے PDP کے سابق MLA محمد خلیل بند نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ محمد خلیل 2002 سے پلوامہ حلقے سے ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں۔ PDP دور اقتدار میں وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے پلوامہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ سے پارٹی کو کچھ لوگوں نے یرغمال بنا دیا ہے۔ PDP کو خیرآباد کہنے والے لیڈر نے ہمارے نمائندے بلال خان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی انہوں نے کسی پارٹی میں شامل ہونے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، مگر ان کی ترجیح NC رہے گی۔ سے آپ MLA رہ چکے ہیں پارٹی کے اور آج اپنے پارٹی کو خیرآباد کا ریزائن کیا، تو کیا وجوہات رہے کہ آپ نے پارٹی کو خیرآباد کیا؟ یہ بنیادی طور 2002 میں نے نیشنل کانفرنس سے نکل کر PDP میں شمولیت اختیار کی۔ چند سالوں سے اس پارٹی کو ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو اگر پنچایت الیکشن بھی لڑنے جائیں گے کبھی نہیں جیت پائیں گے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو لوگ وہاں کے ووٹروں نے جس کنسٹیچوئنسی سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ان کو رد کیا، انہوں نے ان کو ہرایا۔ ہمارے اوپر وہی لوگ حکومت کرتے تھے۔ ہم نے کوشش کی 2-3 سال خاص کر 6 مہینے سے کہ پارٹی میں کوئی سدھار آنا چاہیے، مگر آج تک سدھار نہیں ہوا۔ بند کی رپورٹس آ رہے ہیں کہ آپ NC کو جوائن کرنے والے، کہاں تک یہ اس کی صداقت ہے؟ میں نے ہر ایک ورکر کے ساتھ پہلے مشورہ کیا، اس کے بعد ہی میں نے اس پارٹی سے اپنا آگے لاہے عمل کیا رہے گا؟ کیا آپ NC جو کے ساتھ؟ میرا فیصلہ ہوگا وہ میرے ورکر کریں گے، میرے ووٹر کریں گے، اور اس جماعت کے ساتھ میں ہاتھ ملاؤں گا جس پارٹی کے ساتھ جانے سے میری کنسٹیچوئنسی کو فائدہ ملے گا۔
मोहम्मद खलील बंद के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों का इजहार पार्टी के नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी ने किया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार से बाहर रहकर पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास कई चेहरे हैं जो आने वाले इंतखाबात के लिए टिकट मांग रहे हैं। वीरी का कहना है कि पार्टी आने वाले इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार होगी। में पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तब होती है जब ये पावर में है। अगर मैं मिनिस्टर होता मैं उस वक्त पार्टी छोड़ लेता, कोई बात होती। लेकिन जब अपोजिशन में आप होंगे, जब पार्टी स्ट्रगल में होगी, जब पार्टी मुश्किल में होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि उस वक्त सियासी लीडर को पार्टी छोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरा जो अपना सियासी मतलब सोच है, नजरिया है, वो ये है कि अगर आपने छोड़ना है, कोई हिम्मत करनी है, तो फिर उस वक्त डिफर करना चाहिए पार्टी से जब वो पावर में होगी। जब पावर में नहीं होगी उस वक्त डिफर नहीं करना चाहिए। उस वक्त पार्टी को सुधारने की जरूरत होती है। हो सकता है खामी भी हो सकती है पार्टी में, मुश्किल भी हो सकता है पार्टी में, लेकिन उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन छोड़ना मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं। सियासी पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, जब इलेक्शन नजदीक होता है उस वक्त ज्यादा ही होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी की जो हमारी बुनियादी मकसद जो हमारी पार्टी का है, तो हमें उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लीडर जो हमारी पार्टी में इस वक्त रेस लगी हुई है, यहाँ यही बहस चल रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 लीडर हैं। एक कहता है मैं एक कंपटीशन है आपस में, तो मुझे नहीं लग रहा उससे कोई फर्क पड़ेगा। ये कारवान है और मुझे लग रहा है ये आगे चलेगा महबूबा जी की रहनुमाई में, और ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप खुद देख लेंगे। जो बेसिक जो थोड़ा सा पार्टी को पिछले वक्त में कुछ लगा था, वो दशका लगा था, आप आगे खुद ब खुद देख लेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि ये पार्टी आगे फ्लाइंग कलर से सामने आ जाएगी रियासत के लोगों के सामने। ऑल जम्मू एंड कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। यह एहतजाज हाल ही में जारी करदा उस अहकाम के खिलाफ है जिसमें कहा गया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पंच और सरपंच की निगरानी में रहेंगे। एहतजाजियों ने इस अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया। वर्कर और हेल्पर उसकी कंडम करते हैं, जो ऑर्डर निकाला है वो रिवोक होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर ये हमारा डिपार्टमेंट सुपरवाइजन कर रही है सेंटर को, तो क्या जरूरत है एक पंच और सरपंच को उसमें इंटरफेयर करने की। जिला पुलवामा के वहीबुग इलाके में मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इलाके की किरवा में सरकारी अराजी पर डंपिंग साइट कायम करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इलाके में कूड़ा करकट के लिए मुंतखब की गई अराजी पर एतराज जताया। मुजाहिरीन ने कहा कि इससे इलाके में बादाम सनत को नुकसान होगा। इलाके में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। इन झड़पों में 2 अफराद को चोटें आई हैं। उन्हें इलाज मुआवजे के लिए पुलवामा अस्पताल में दाखिल किया गया है। और राजौरी में नौशहरा के लाम इलाके में एक गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मार दी। इस हादसे में कमसिन बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक 35 साल खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई है, जिसे एसडीएच नौशहरा मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी खातून को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। मकामी अफराद ने इस वाक़े पर एहतजाज किया और कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो एक जो फर्स्ट गाड़ी जा रही थी उसने एक्सीडेंट किया और गाड़ी यहाँ से भाग गई थी, और हमने चौकी पे पकड़ी है, वो जो पुलिस चौकी है उधर हमने पकड़ी है, मैं और मौलवी इखलाक ने। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोशो खरोश से जारी है। 1 जुलाई से अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान पहली मरतबा महज 17 दिनों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज सुबह हजारों यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में काफी जोशो खरोश पाया गया। यात्री सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात की सराहना कर रहे हैं। उधर शीशनाग में नई दिल्ली की 71 साला पुष्पारानी नामी यात्री दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस तरह से अब तक अमरनाथ यात्रा के दौरान कुदरती तौर पर 16 यात्रियों की मौत हो गई है। यात्रियों ने मकामी लोगों के ताउन की बेहद सराहना करते हुए कश्मीर को एक महफूज जगह करार दिया। अमरनाथ यात्रा जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। जब तक हमारे कश्मीरी लोग हमारे साथ नहीं देंगे तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं है। हमें जो यात्रा जो यही सिखाती है कि हमें हिंदू मुसलमान सिख इताब का जो हमेरा था, जिसके वजह से हमारा जम्मू कश्मीर मजबूत हो सकता है। अगर हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा तो हमारा हिंदुस्तान खुशहाल होगा। जहां हम हमारी रियासत के अपने यात्रियों से कहना चाहता हूं कि जो बाहर मीडिया जो है हिंदुस्तान का दूसरी रियासतों का वहाँ प्रभुगंडा करता है कि कश्मीर में ये है, दहशतगर्द है,
लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जो यात्री खूब आए। देखें कश्मीर में कैसी खूबसूरती है और कश्मीर के लोग जो है मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में माने हुए हैं। मैं जहाँ से लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग इस पर सियासत करते हैं उनको सियासत बंद करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के आगे हम यही प्रार्थना करेंगे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात ठीक हों और जहाँ अमन रहे। सर यात्रा की सुविधाएं बहुत बढ़िया दी हुई हैं इस बार। मैं पहली बार ही आया हूँ पर लोग बार बता रहे हैं आर्मी का बहुत सहयोग है, फैसिलिटीज बहुत हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है इस बार। लोगों का भी अच्छा सहयोग है इस बार और सब लोग बहुत खुश होकर रास्ते में मिले थे। बहुत कोऑपरेटिव नेचर के लिए यही है कि सब यहाँ भी अपने भाई बंधु हैं और बहुत ही मिलनसार लोग हैं ये लोग भी। आपके मन में अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है आने के बाद। इसी दौरान एक अमरनाथ यात्री की दरियाए लदर में डूबने से मौत हो गई है। मुतवफ़ी यात्री की शनाख्त अलवर राजस्थान के रहने वाले आशीष कुमार के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि आशीष कुमार नहाने की गर्ज से दरियाए लदर में उतरा था, जिसके ऑपरेशन के दौरान लाश को बरामद कर लिया गया। वेलिसा में 2 रोजा सालाना कांति यात्रा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई। 5000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने काठीधर तहसील में वाक़े कांति माता मंदिर के दर्शन किए। दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद अकीदतमंदों ने जोश खरोश के साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया और मजहबी रसूम अंजाम दिए। कोटा वेलिसा से यात्रा का आगाज हुआ और रियासत के मुख्तलिफ मकामात कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ से अकीदतमंदों ने शिरकत की। वेलिसा में एक टीचर गनीशा देवी ने असातिज़ा की बहबूद के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया। गनीशा देवी GHSS किलोथरन में एक टीचर हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान गनीशा देवी ने JKTF को 1 लाख रुपए का अतिया दिया। इस तकरीब में से खिताब करते हुए गनीशा देवी ने बताया कि उनके शौहर ब्लड कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया से गुजर गए। उन्होंने कहा कि शौहर के इलाज के लिए टीचर्स फोरम समेत दीगर अफराद ने बहुत ताउन किया था। लगता है लेकिन इधर कंसेशन है एम्स में तो आपको 12 लाख चाहिए। तो मैंने आंखें बंद करके उस परमात्मा से मैंने प्रार्थना की कि परमात्मा मैं ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो आप जानो आपका काम। मेरे भाइयों ने सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। मेरे दूसरे तीसरे दिन मेरे पास 15 लाख रुपए आ गए। कई लोग ऐसे हैं कि माया के पीछे लगे हैं, लेकिन मैंने जो देखा मेरा जो तजर्बा है ये सारा संसार टूटा कि अब 2-3 साल थोड़ी हिम्मत आई थी, थोड़ा स्ट्रांग उधर से भाई की लड़की बहन का घर वाला छोटा ही बिल्कुल चलेगी तो क्या है संसार है ही नहीं लगता। इसलिए लगता है कि गरीबों की हेल्प करो। मेरे साथ बीती है तो मैं 500 निकालती हूँ। अगर 200 उन्होंने किया मैं 500, अगर वो 500 करेंगे मैं 1000 देने की, क्योंकि मेरे साथ बीती है। तो मैं इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा न हो। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम से कई मरीज इस्तेफादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू में भी हर रोज कई मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुर्दे की बीमारी में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस के लिए काफी रकम सर्फ करनी पड़ती है। पेश है कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम से मुल्क भर में कई मरीज इस्तेफादा कर रहे हैं। गारमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में भी हर रोज कई मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। मरीजों के मुताबिक इस अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है। मेरा कहीं पे मेरा यहाँ जम्मू में महारिषि में, सुपर स्पेशलिटी में, श्रीनगर में, सिक्किम में, मैदानता में, जलंधर में मुझे स्वेलिंग उतरी नहीं कहीं, ना मेरी किडनी का दर्द कहीं हुआ। मैं जोर जोर से चलाती थी। यहाँ इन्होंने मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दिया, मैं सुबह तैयार होती हूँ 1 घंटा पहले ही मेरा डायलिसिस हो। डायलिसिस से डरते हैं पेशेंट। मुझे यहाँ इतना रिलीफ मिला। मैं अपने हस्बैंड को बोलती चलो चलो, 1 घंटे से पहले ही बोलती हूँ। काफ़ी अस्पतालों में गई और एक ही मोहम्मदन हूँ मैं।
میں نے پہلے بھی یہاں ایک ٹیم آئی تھی, میں نے ان کو بھی بولا تھا میں ایک ہی محمدن ہوں یہاں پہ, مگر میری سب سے کیئر کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ کرایا تو یہ تقریباً لاسٹ اسٹیج ہی سمجھ لو کڈنی کی جو نکلی. اب میں ساری جگہ علاج کرایا, دلی بھی گیا, جلندھر گیا, چنڈی گڑھ گیا, کہیں مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر بعد میں نے نارائن ہاسپٹل میں کنٹیکٹ کیا اور نیا کھولا تھا, میں گیا وہاں پر آپریشن کرایا, ڈائلسس بھی کرائے. 2 سال ادھر میں ڈائلسس کراتا رہا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پردھان منتری نریندر مودی جی نے ادھر بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں فیسلٹی دے رکھی ہے. اس اسکیم کے تحت مختلف اسپتالوں میں ڈائلسس مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. غریب افراد کے لیے یہ عمل مفت میں کیا جا رہا ہے. وہیں دیگر افراد کے لیے رعایتی شرحوں پر یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کے لیے فری اور باقی لوگوں کے لیے 950 روپے پر سیشن لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیوشمان بھارت میں جو جن آروگیہ یوجنا ہے اس میں ہم سارے پیشنٹ جو ہے فری کر رہے ہیں. تو 2247 لوگ جو ہے اب تک ہم نے ڈائلیسس کیا. بی پی ایل پیشنٹ جو ہے 559 پیشنٹ کو دیا. اور ایسے ہی آیوشمان بھارت میں جو پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہے اس میں ہم نے 131 سیشن کیے ہیں. اور جو دور دراز کے لوگ تھے, جب گورنمنٹ کا جو انیشیٹو یہ بہت اچھا سینٹرل گورنمنٹ کا انیشیٹو جو رنگ لا رہا ہے کہ جب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں پہ یہ اسٹیبلش ہوا, جیسے کٹھوا میں اسٹیبلش ہو گیا, رجوری میں اسٹیبلش ہو گیا, پونچھ میں اسٹیبلش ہو گیا, ڈوڈا میں ہو گیا, ادھم پور میں ہو گیا, تو وہ پیشنٹ جو ہے اب وہ وہاں کا رخ کر رہے ہیں. مرکزی اسکیم کے تحت جموں کے علاوہ مختلف اضلاع میں بھی ڈائلسس مراکز قائم کیے جا رہے ہیں, جس سے مریضوں کو سہولت ہو رہی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے کومل سنگھ کی رپورٹ. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سب ڈسٹرکٹ اسپتال بیرواہ سے منسلک پی ایچ سی پٹکوٹ کو لوگوں نے تالا بند کر دیا ہے. لوگوں نے الزام لگایا کہ پی ایچ سی میں کام کرنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر 2 ماہ سے غائب ہے. پی ایچ سی میں کام کرنے والے واحد ڈاکٹر کو بھی آج ٹرانسفر کیا گیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ایچ سی پٹکوٹ سے تنخواہ نکالنے والے اکثر سٹاف کو دوسری جگہوں پر رکھا گیا ہے. اسے پی ایچ سی پٹکوٹ سے وابستہ 1 درجن سے زائد دیہات کو خاصی دشواریوں کا سامنا ہے. لوگوں نے سی ایم او بڈگام سے مداخلت کی اپیل کی ہے. ضلع پلوامہ میں پنگلنگنا کے دونوں لوگوں نے محکمہ پی ایچ ای کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے سری نگر پلوامہ شاہراہ پر دھرنا دے کر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی نقل و حمل متاثر کر دی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں کچھ ماہ سے پینے کے پانی کی قلت ہے. محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے علاقے کو سپلائی ہونے والا پانی آلودہ ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ حکام کو آگاہ کرنے کے باوجود اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید نے ضلع میں پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے حوالے سے محکمہ پی ایچ ای کی افسران کے ساتھ میٹنگ منعقد کی. ڈی سی نے ہدایت دی کہ لوگوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے. یہ اقدام ڈی سی نے پنگلنا کے لوگوں کی جانب سے آلودہ پانی کی فراہمی کی شکایت کے بعد اٹھایا ہے. سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے منشیات کے اہم موضوع پر سری نگر میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی گئی. مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس کانفرنس میں شرکت کی. ڈی سی سری نگر ڈاکٹر شاہد چودھری، ڈاکٹرز، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا. مقررین نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور انہیں اس بری لت سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ڈی سی نے کہا کہ انتظامیہ اور سماج کے ہر طبقے کو مل جل کر اس بدعت سے نمٹنے کی ضرورت ہے. کشمیر کے اوپر جیسے ہم ابھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کنسپٹ دیا بیانڈ وکٹم موڈ اینڈ ایجوکیشن ان کشمیر. اس کے ساتھ ہم نے سینس آف انوالومنٹ، سینس آف اگریمنٹ، سینس آف پرومس، سینس آف اچیومنٹ کا کنسپٹ دیا کشمیر میں، تاکہ ہم ایک یوتھ کو اسپیس پرووائڈ کریں تاکہ وہ پبلک پالیسیز میں بھی انوالو ہو. جب ہمارے پاس بہت ساری انپٹس اب آئی ہیں، اس کے بعد کافی ایفیشینٹلی اس چیز پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیا بھی جا رہا ہے. لیکن بہترین چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا پارٹ ہیں، وہ سبھی لوگ اس میں آگے آ کے بات کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پرابلم کو ایکسیپٹ کرنا، پرابلم کو ماننا ایک کسی بھی انیشیٹو کا پہلا قدم ہوتا ہے، وہ ہو چکا ہے. اور سبھی طرف سے ایک اچھی پارٹیسپیشن، اچھی سپورٹ مل رہی ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہم چلیں گے اور پورا سپورٹ کیا جائے گا اس چیز. رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹاؤن ہال بڈگام میں منشیات کے خلاف ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. اس پروگرام کا اہم مقصد منشیات سے لعنت کے تعلق سے شعور بیدار کرنا تھا. مقررین نے وادی کشمیر میں منشیات کی بڑھتی بدعت پر تشویش کا اظہار کیا اور لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو اس لعنت سے بچانے کے لیے سبھی کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا.
कश्मीर में ये आवाज़ उठी है और हमने इसको ताउन दिया है बडगाम में। हमने ये अपील की है लोगों से कि ये जो मिनायत है इससे आप बचें, और हम इसमें मौलाना साहब जो है, हमारे उलमा जो है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी मेंबर्स में बैठ के दीन के साथ साथ में, इस्लाम के साथ साथ में जो अच्छी बातें बोलते हैं, इसके बारे में आप बात करें। हमने 10-12 लड़कों को ड्रग से निजात दिलाई है। इंशाल्लाह ताला कुछ कंट्रोल हुआ है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी, दोस्तों के ज़रिए, और IGP मुश्तफा साहब के थ्रू भी हमारा उससे ताउन मिला। श्रीनगर में PDP के जनूबी कश्मीर के लीडरान और दीगर कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत में मौजूदा सियासी हालात और लोगों को दरपेश मसाइल पर बात हुई। पार्टी 28 जुलाई को अपना यौम तासीस मनाने जा रही है। इस हवाले से हो रही तैयारियों और इंतजामात पर भी बात की गई। पार्टी के नायब सदर अब्दुर्रहमान वेरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में जनूबी कश्मीर के सभी लीडरान मौजूद रहे। मोहम्मद सरताज मदनी, डॉक्टर महबूब बेग, फारूक इंद्राबी, शौकत गयूर और जिला सदर श्रीनगर मोहम्मद खुर्शीद आलम भी मौजूद रहे। टाउन हॉल डंगमर्ग में नंबरदारों और चौकीदारों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने की। नंबरदारों और चौकीदारों ने अपने मसाइल भी उजागर किए। उन्होंने कहा कि वो बर वक्त लोगों के दरपेश मसाइल हल करने के लिए पेश रहते हैं। शाह ने कहा कि नंबरदार और चौकीदार बुनियादी सतह पर लोगों के मसाइल के हल के लिए होते हैं। शाह ने कहा कि नंबरदारों और चौकीदारों के भी काफी मसाइल हैं और उन्हें भी हल करने की जरूरत है। लोगों के काफ़ी मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल जो ये वहाँ पर भी हल कर सकते हैं। नंबरदार और चौकीदार साहिबान की इनके भी काफ़ी अपने मसाइल हैं, इनको इज्जत देने की ज़रूरत है। इनके जो अपने मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। आज मैंने इसे अपील की कि ये लोगों के काम आए, लोगों के दुख दर्द में उनका साथ दे दें, लोगों के मसाइल जो हैं वो हुकाम तक पहुँचाएँ। हमसे भी जो भी हो सकता है, हम भी वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि उनकी पार्टी NC, PDP और कांग्रेस की दोहरी पॉलिसियों को उजागर करेगी और आवाम को बताएगी कि किस तरह इन पार्टियों ने उन्हें धोखा दिया है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि दफा 370 को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में 98 का रेजोल्यूशन पास किया तो उमर साहब उस काबीना में थे, वजीर खारिजा, डिप्टी वजीर खारिजा, और मरकजी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। वो बीजेपी सरकार थी जिसमें उमर साहब वजीर खारिजा थे। उमर साहब का जो पॉलिटिकल बर्थ है वो बीजेपी में ही हुआ है। क्या आपको उन लोगों के साथ, उस पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं, जिस पार्टी ने 53 की पोजीशन खत्म की, जिस पार्टी ने सदर रियासत खत्म किया, जिस पार्टी ने वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया, और फिर उनके साथ इत्तेहाद क्यों है? इतना ही नहीं बल्कि उस पार्टी यानी कांग्रेस ने मुख्तलिफ मौकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप की बहुत ह्यूमिलेशन, शेख साहब को लाया, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर विड्रा सपोर्ट किया, फारूक साहब के 14 मेंबरान असेंबली डिफेक्ट करके उसको इक़्तिदार से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ रहे। तो इसी तरीके से ये लोग जो है आर्टिकल 370 की तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कई दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में रही और करीब करीब 42 तरामीम करके जम्मू कश्मीर के आइन में उन्होंने मरकजी कानून यहां लागू किए। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने डाबसरा त्राल का दौरा किया। उन्होंने इलाके में चिनार के दरख्त गिरने से हुए माली नुकसान का जायजा लिया। ठाकुर ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो पार्टी की जानिब से उन्हें पूरी माली मदद फराहम करवाएंगे। बीजेपी की जानिब से मिजाडी गुजर बस्ती में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। मोहम्मद याकूब मलिक समेत दीगर मुकर्रीरीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि पार्टी इलाके में तामीर तरक्की का नया दौर शुरू करने की ख्वाह है। उन्होंने PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने इस इलाके को नजरअंदाज किया है। पुलिस ने टाउन हॉल मागाम में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान तकसीम किया। SSP बडगाम अमुद अशोक ने यह सामान तकसीम किया। SDPO, SHO मागाम और पुलिस के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। काफी तादाद में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने पुलिस की जानिब से तकसीम करदा साजो सामान हासिल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। SSP बडगाम ने भी कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर राब्ते और माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दामात
کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے آج ہوکرسر آبی پناہ گاہ کا دورہ کیا اور حاجی باغ، سونیوک، شریف آباد، ناربل میں انجام دی جا رہی ڈریجنگ سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ ڈی سی نے حکام کو ہوکرسر آبی پناہ گاہ کے حدود کا تعین کرنے کی ہدایت دی۔ تحصیلدار بڈگام نصرت عزیز کو حد بندی عمل کی نگرانی کے لیے نوڈل افسر بنایا گیا۔ سہرش اصغر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام قسم کی آبی پناہ گاہوں میں لینڈ کنزروینٹس پر مکمل پابندی عائد کرنے کو یقینی بنایا جائے اور قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں کچرا یا دیگر ناکارہ اشیاء ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ہانگل ڈو فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے سری نگر میں پہلا بین الاقوامی ہانگل ڈو سیمینار منعقد کیا گیا۔ ایران کے ماسٹرز نے اس میں شرکت کی اور مارشل آرٹس کی قسم ہانگل ڈو کی تکنیک کا مظاہرہ کیا۔ ملک میں ہانگل ڈو کو فروغ دینے کے مقصد سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ انڈور اسٹیڈیم سری نگر میں منعقدہ پروگرام میں شرکاء میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ رامبن ضلع کے راج گڑھ تحصیل کے کنڈے گاؤں کے لوگوں کے ایک وفد نے ڈی سی رامبن سے ملاقات کی۔ اس وفد نے ڈیم ٹاپ سے چلگالا روڈ پر کنڈے کے مقام پر سڑک کی تعمیر کی مانگ کی۔ ڈی سی رامبن نے کہا کہ وہ خود مذکورہ مقام کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیں گے اور وہاں زیر التوا کام دوبارہ شروع کرائیں گے۔ ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر رومشی نالہ میں غیر قانونی طریقے سے باجری اور بولڈر نکالنے کا کام عروج پر ہے۔ اس سے نالے میں کئی جگہوں پر گہرے گڑھے بن جانے سے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ رومشی نالے میں روہمو سے لے کر چیو کلان تک کئی مقامات پر جے سی بی کے ذریعے باجری اور بولڈر نکالے جا رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں فلڈ کنٹرول محکمے کی لاپرواہی سے ندی نالوں میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی طریقے سے باجری نکالی جا رہی ہے۔ اس سے عوامی حلقوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔